ላት አይደለም ስለ ዘካት አይደለም ስለ ምን አይደለም ሩኩዕ አይደለም ስጁድ አይደለም ولا جهاد አይደለም ولا صدقه አይደለም اعمال القلب فقط የልብ ስራ ብቻ ዛሬ እንማራለን very important اقول لكم بصراحه በጣም ትልቅ እንትን ነው اعمال القلب فقط ያዙት እስቲ የልብ ስራ ብቻ አርዕሱ እንደዚህ ይላል ልጠይቃችሁ ጥያቄ ايهما اكثر عباده በሙሉ عباده የሚባሉ እስቲ ዘርዝሩ ታምጡት عباده የሚባሉ ነገር ሁሉ እናምጣና የልብ عباده ይበዛል ወይስ የአካል عباده ይበዛል ብንል እስትንል የአካል عبادهዎች ነው የሚበዙ ወይስ የልብ عباده ብለን ብንጠይቅ ሁለተኛ ጥያቄ ايهما ينظر اليه الله سبحانه وتعالى አተኩሮ የሚያየው የልብ عباده ነው ወይስ የአካል عباده ነው ኦኬ طيب በደንብ መታየት ያለበትስ አላህ አተኩሮ ማየት ያለበት በሐቅ يعني የልብ عباده ነው ወይስ የአካል عباده ነው እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መልሱልኝ እና መጀመሪያ የልብ عباده ነው የሚበዛው የአካል ነው አንድ ሁለተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አተኩሮ የሚከታተላቸውና የሚያያቸው የልብ ነው የአካል ነው ሶስተኛ ደግሞ መታየት ያለበት የልብ ስራ ነው ወይስ የአካል ስራ ነው طيب ይህ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች ባንድ አጠቃልለን ከጠየቅን በኋላ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልሂድ ايهما يقبل الله سبحانه وتعالى اعمال العباد ولا يقبل اذا عدم ذلك የልብ عباده እና የአካል عباده የቱ ነው ዋናው መሰረት አላህ የሚቀበለው አንዱ ከሌለ عبادهው በሙሉ ፍርስ የሚባለው የልብ ነው አይደለም እንዴ የልብ ነው የልብ عباده ከፈረሰ والله እግርህ ቢያብጥ ራስ ቢፈነዳ ምላስ በዚክር ቢያብጥ እሺ እንቅልፍ ብታጣ የፈለገውን ነገር عباده ብታርግ የልብ ነገር ከሌለ ዜሮ ገባህ ማለት ነው اذا የልብ عباده እንል اذا خرجنا باتفاق አሁን ሁላችን እንስማማለን የጠመመ ብቻ ሰው የማይስማማ እንጂ ሁላችን የምንስማማው የልብ عباده ዲናሞ እሱ ነው ሞተር እሱ ነው ህብረሰረሰር እሱ ነው እሱ ከሌለ ምንም አይነት አላህ አተኩሮ የሚያዩ ነገር የለም በዚህ ተስማማን እሺ እንጀምር አሁን የልብ عباده እንደምን የመሰሉ ናቸው ብለን ስትንጠይቅ እኔ ስማቸው መጀመሪያ ጠቅሳለሁ ስማቸው እንደ 7-8 ናቸው እነዚህ ከጠቀስኩ በኋላ ከዛ አንድ በአንድ በትንተና እንሄዳለን اليقين نينجا بامرنا من تلوت انمطالن اليقين المحبه الرغبه الخوف التوكل على الله الصبر الشكر حسن الظن بالله التواضع الحياء الرجاء እነዚህ ናቸው ስንት ናቸው ስንቁጥራቸው ቆይ اليقين المحبه الرغبه الخوف التوكل الصبر الشكر حسن الظن بالله التواضع الحياء الرجاء 10 ናቸው ወይም 11 ናቸው 10 ናቸው እነዚህ 10 የልብ ስራ ይባላሉ እነዚህ አንድ ነገር ከተነኩ والله የፈለገውን ነገር عباده ብታረግ يعني ቦታ የለውም 11 ናቸው እሺ 11 ናቸው ዛሬ አንድ ብቻ እንማር እስቲ ወይም ሁለት ዛሬ ሁለት ብቻ እንማር የተቀሩ ሌላ ቀን እንማራቸዋለን اليقين መጀመሪያ በአማርኛ ጻፉልኝ اليقين ምንድነው يقين መጀመሪያ እኔ በአረብኛ ልተረጉመውና ትርጉሙን አይታችሁ በአማርኛ አንድ ቃል ጻፉልኝ اليقين ምንድነው يقين አሉ استقرار العلم يعني يسو اوقت قط اندل الذي لا ينقلب የማይቀየር የማይገለበጥ የማይደበዝዝ የማይቀየር የልብ استقرار የልብ ጽናት ولا يحول የማይቀየር ولا يتغير في القلب በقلب የማይቀየረው ወይም ደግሞ ወለም ዘለም የማይለው እንደዚህ በቃ ወደ ታች ወደ يعني ቀጥ ብሎ የጸና በልብ
يقين ይባላል ምን እንበለው እርግጠኝነት የልብን ነሱነት የልብ እናት ማረጋጋት شفتم አረብኛ ሰፊ መሆኑን አማርኛና ትግርኛ ደሃ መሆናቸውን በዚህ ታውቃለህ اليقين በአማርኛ በደንብ የሚገልጸው ቃል ላይ ኖር ይችላል ግን በመግለጫው ገብቷቸዋል አይደለም በአንድ ሰው ልብ የማይቀየር እና ቀጥ ያለ ጽናት በዛ እምነት ቀጥ ያለ يقين ይባላል وهو طمأنينة القلب يلب إركاتا يلب إرغاتا على حقيقة الشيء وتحقيق التصديق بالغيب يلايه نجر مامن ملؤ أمنة دينوره بإزالة كل شك ترتاري مبال نجر تيف يمتهل ترتاري ما يقبابت أمنة يقين يبالال أهونس قلت له ترتاري يللبت قط يالو يما يكير السوء يقين يبالال أوكي والعلاقة بين الإيمان واليقين إيماننا يقين ليونتاتشو من دنو قنينيتاتشوس من دنو بلن سنطيق علاقة وثيقة ولتم بتام يتقرربونا تشوالو لكن اليقين هو الأهم أسفلاقيو يقين نو إيمان أدلم يقول الله شو زاري أهون قدي يهن يتمارنا زنبلو سيتوش أهون يهن يتماراتشو نو أدلم بدم بستماري تامشينا አንዱ ባል ወልገድገድገድ ያለ ይመጣና አንቺ ደግሞ ምን ታውቂያለሽ ይልሻል ይህ አይነት ትምህርት እውነቴ ነው ይህ አይነት ትምህርት በተላልቅ ዑለማዎቹ ተንበርክከ የማይገኝ ትምህርት ነው በደንብ ተከታተሉት እስቲ እሺ እና ኢማንና የቂን አንድ ናቸው ብንልም اليقين اهم ማለት ነው በጣም አስፈላጊና ታላቁ ከኢማን ታላቅ የሆነው يقين نوالو والمطلوب اليقين وليس الإيمان كسو لجي ميفلقو إيمان أدلم يقين نو الشي مكنياتهم كل سو أمنا له إلال لكن يقين يلم كما قال عبد الله بن مسعود سبحان الله صحابي كبير من ألالو رضي الله عنه اليقين الإيمان كله ولي يقين كو هلو إيمان يفلقوا الإيمان إيمان بلا بتناقر بمجرشا متدرسوا يقين نوالي انظر كيف وصف اليقين بما نعرفه شوف يقين من معنى مهون الله سبحانه وتعالى بالقرآن من لالو قالوا لا يوجد يقينا أثبت من الموت بعد الإيمان بالله الله عند مهوننا الله منورنا عند مهونن يهن إيمان كمن كبوهالا تلاقوا يهنو تلاقوا نجر يقين مبالو بالله ما منو قتلوا يالو يقين جن موت حق مهونن يقين نوالي الله يقين بلو تقسوكو موت أهون لمثالي በዓለም ያሉ 7 ቢሊዮን ሰዎች ካፊሩም ሙእሚኑም يعني ኮሙኒስቱም يعني ما ادري መናጢውም የተረገመውም ወላ ጠቅላላ የሰው ልጅ ብንሰበስባቸው ሞት ሐቅ ነው ወይስ ጥርጣሬ አለህ ብንለው አንድ ሰው ታገኛላችሁ ሞት የለም የሚል ይገኛል ወንድሞች አንድ ሰው impossible አንድ ሰው እኔ አልሞትም የሚል ሰው ማንም ሰው የለም ሞት يعني حق አይደለም የሚለው አንድ ሰው አታገኝም لذلك اسمعوا الله سبحانه وتعالى من على بالقرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنت محمد الله أنت جزاء يقين اسكميمتا ምንድነው يقين موت جميع المفسرين يقين مالت الزيه آية موت مالتنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
ለምንድነው እንደዚህ ያለው አላህ Subhanahu Ta'ala ምክንያቱ አንዳንድ ሱፊያዎች ትላልቅ ወሊዎች የሚባሉ እና ጥሩ ስራ ስለሚሰሩ አበቃላቸው خلاص ባይሰግዱም ኸምር ቢጠጡም ያኔ ባይጾሙም خلاص አፉ ብለዋል አላህ ምክንያቱም ከፍተኛ ደረጃ ስለደረሱ የሚባል ነገር እሱን ለማፍረስ ነው ላ ያ ሙሐመድ አለው اعبد ربك حتى يأتيك اليقين عند ነብያችን ሰለም ያኒ የተቀደሰና ዒባዳ ከነብያችን በላይ ዒባዳ የሚያደርግ ሰው የለም አይኖርም እስከ يوم القيامه እና ይሄን ሁሉ ያለ አንተ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከምትሞት ሞት እስከሚመጣ يأتيك اليقين يقين ማለት ሞት ማለት ነው وقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر من عليه قالوا لم نكن من المصلين جهنم ሲገቡ ነው ሰዎቹ ጀሃነም ሲገቡ እዛ መላእክቶች ይጠይቋቸዋል ወይም ደግሞ አህል الجنة አህል እንትኑ ይጠይቋቸዋል ምን አሉ قالوا ለምንድነው እዚህ የመጣችሁ ወደ ጀሃነም ብለው ሲጠየቁ قالوا لم نكن من المصلين አንሰግድም ነበር ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اسكمن موت معناتنو يقين እዚህ ደግሞ ሞት ማለት ነው حتى أتانا اليقين يقين يعني ጥርጣሬ የሌለው 100% እርግጠኛ የሆነው ሞት ነው يقين ተብለዋል اذا اليقين مربط كل شيء የሰው ልጅ ሙእሚን ነኝ እስላም ነኝ ካለ ሁሉ ሁኔታው የሚረብጠው የሚያስረው يقين ብቻ ነው اسمعوا كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان واليقين ነቢያችን ስለ يقين ሲናገሩ ምን አሉ ታውቃላችሁ مثل الإيمان እዚህ ላይ يقين ኢማን ማለት ነው يعني ቀጥ ያለ ኢማን እሱ ነው يقين የሚባለው مثل الإيمان والمؤمن مثل الفرس في أخيته يجول ويدور ليهرب أو ليرتكب شيئا خطأ فيوقفه الحبل الذي ربطه به سبحان الله عند مؤمننا إيمانه لك عند فرس كونوالو فرس بتنكر جمد أدرجه بأجرو ويم أنقطو لا أسره بعند تلك زاف بتاسرو فرسو ويم جملو كذابها لا يفرس عند مدفون نجر لمسرات ወይም አንድ ነገር ለመብላት ወይም ለመሸሽ ብሎ ትንሽ ሲንቀሳቀስ ማን ነው የሚይዘው ወንድሞች የሚይዘው ምንድነው እስቲ ጻፉልኝ የምትከታተሉኝ ከሆነ ፈረሱን የሚይዘው ገመዱ ነው ገመዱ አይለቀውም ከባድ ገመድ ነው አስሯል ስለዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲሄድ ገመዱ ይስበዋል ለመራበድ አይችልም የሰው ኢማን የሰው ደግሞ መጥፎ ለመስራት የሚፈልግ ሰው ወደ حرام ለመሄድ የሚፈልገው ሰው ገመዱ ካለ ብቻ ነው የማይሄደው አሉ ገመዱ ምንድነው يقين إيمان مثل الإيمان والمؤمن كمثل الفرس في أخيته ገመዱ ማለት ነው أخية يعني ገመድ የተሰረ ፈረስና ግመል ለመሄድ ቢፈልግም የሱ ያልሆነ ሳር ለመብላት ቢፈልግም ወይም ሌላ ፈረስን ለመምታት ቢፈልግም አይችልም በገመዱ ስለተያዘ ሙእሚን ደግሞ يقين ካለው 100% ኢማን ካለው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ለመሄድ አይችልም ወንጀል ለመስራት አይችልም አሉ إذا ربط الإنسان بيقين كتاسر عند سو لا يمكن أن يرتكب معصية إلا نادر አንዳንድ ጊዜ አልፎ ካልሆነ በስተቀር በيقين የታሰረ ሰው ወንጀል ለማድረግ አይችልም ለምን ታስረዋል በኢማኑ طيب هذا المثل يا اخو አሁን ነብያችን የሰጡት مثل አሁን يعني የፈረስና የሙእሚን والله አንድ ሰው ከፈለገ ቮሊዩምስና በጣም ብዙ መጽሐፍት ሊጽፍ ይችላል በዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው የሰጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب اقول لكم بصراحه ሁላችን انا اقول والله ثم والله ሁላችን የምንሳሳተው የቂናችን ሲደክም ብቻ ነው ለምሳሌ
እኔ መዲና አሚና ኡሙ ፈትሕያ አቡ አኒስ ሰብ የሁላችን የወንጀል ስራ የተለያየ ነው የወንጀል ስራችን የተለያየ ነው ያንዳንዶችን ከበድ ያለ ወንጀል እናረጋለን ያንዳንዶችን በጣም ከወንጀል እንርቃለን አንዳንዶችን ደግሞ ያኒ አንዳንድ ጊዜ ወንጀሎቹ ያታልለናል ሁሉ የተለያየ ነው ለምን እንደ የቂናችን ነው ገመዱ ላላ ያለ ወደ ፊት ይሄዳል ገመዱ ጠንካራ የሆነው አይራመድም ስለዚህ የቂናችን ነው የሚወስነው የኛ ወንጀሎች በሙሉ የሚወሰኑ በእኛ የቂን ብቻ ነው ይላል እኔ አሁን ስሙ ከኔ ጋር ስሙ ወንድሞች እስቲ ተከታተሉኝ አንድ ሰው አለ እሺ እየሰማችሁ ነው አንድ ሰው አለ ምን ብለነዋል ተከለም ብለነዋል ተናገር አልነው ዝም አለ እንደገና ቀጥለን ተነስ አልነው ዝም አለ እንደገና ቀጥለን አረ ሚስትህ እኮ አንድ ሰው ዚና ያደረገ ነው ከሚስትህ ይውልህ ሚስትህ አንድ ሰው ደፍሯት ዚና ያደረገ ነው ከሷ ጋር ብንለው ዝም አለ እንደገና ደግሞ ምን አልነው አረ ያንተ ካምፓኒ ያንተ ፋብሪካ እየተቃጠለ ነው ብለነዋል ዝም አለ طيب ቀጥለን ምን ብለነዋል አረ እባብ መጣ እኮ ወደ እግርህ እባብ መጣል ነው ዝም አለ መጨረሻ አንድ ሰው መጣና ትልቅ ዱላ አርገው ራሱ ፈነከተው እግሩ ሰበረው ዝም አለ ገባችሁ ወንድሞች ሁሉ ነገር ሙሲባ ዝም አለ ለምን ብየጠይቃቸዋለሁ ለምን ወንድሞች ጥያቄው ለምን ነው ብትሉ እናንተ ሳትመልሱ ምንድነው ምለው ሩሑ ተቀብደዋል ሩሑ ወጣለች የሞተ ሰው ነው ሙተዋል ማፊ ሩህ ገባችሁ ወንድሞች ሙተዋል በቃ የሞተ ሰው ትጠራው ወላ ብትፈነክተው ወላ ብትናገረው ገንዘቡ ብትወስደው ምናምኑ አይሰማም ምክንያቱም ሩህ ስለሌለው አይደለም እንዴ لذلك اليقين في انسان بمنزله الروح يقين ደሞ በአንድ ሰው እንደ ሩህ ነች ይህች የቂን ከሌለች ሐድስ እንደፈለገ ያርግ የቂኑ ከሌለ እንደፈለገ ያርግ والله እናቱን አምጥቶ ሰው ዘንድ ጅማዕ ቢያደርጋት የቂን ከሌለ ምንም አይደለም አንደነቅም የቂኑ የለም ኢማኑ የለም طيب አንዳንድ ሰዎቹ ሲሳሳቱ እንደ የቂናቸው ነው እንደ ኢማናቸው ነው ይህ ሁሉ የምደጋግመው ምንድነው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እሺ ዑለማዎቹ የየቂን ጉዳይ በሶስት ከፈሉት የቂን በሶስት ነው የሚከፈለው አሉ علم اليقين አንዱ ነው عين اليقين ሁለት ነው حق اليقين ሶስት ናቸው علم اليقين عين اليقين حق اليقين እነዚህ ሶስቱ ሁለቱም በአንድ ሱራ አላህ ጠቀሳቸው ሁለቱ በአንድ ሱራ ጠቀሳቸው علم اليقين نعم علم اليقين وعين اليقين علم اليقين وعين اليقين حق اليقين التتكسم بليلا نو يتتكسوا ايش مندنو علم اليقين قال سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين قتلوا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ሁለቱም በዚህ ሱራ ተጠቅሰዋል كلا لو تعلمون علم اليقين ይህ አንድ ነው لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ሁለቱም ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عليه وأما حق اليقين ذكرت في سورتين أولها في سورة الحاقة بسورة الحاقة ያለው ብቻ ስትንወሰድ الله سبحانه وتعالى من عليه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم لحق اليقين إذن علم اليقين عين اليقين حق اليقين النزي سوستو الإمام ابن القيم يتبالو تالاقو إمام سيقل سواتشو من قالو لمثالي قالو من أخبرك أن عنده عسلا إني كو بيتي مارا لين إلهال إشي وأنت لا تشك في صدقه يدمو قدنيا دمو واشتو ياكم سلزي مار ألين كأجر بيتي أمتهوت مار ببيتي ألي إلهال يهمن يبالال وندموش ستصافلين كسوستم علم اليقين حق اليقين و عين اليقين كسوستم من يبالال بيتي كأجر بيتي أمتهوت مار ألين عليه من يبالالي إيش حق اليقين حق اليقين هذا اللم عين اليقين ما دلم على يهوم ستاي وندت عين اليقين تلاله رباكاتشو عين اليقين تبلو عين ما نتكو بعينها يهو مالتنا አሁን ምንድነው ያደረከው አወቅ እንጂ ማንኪ አርገህ ቅመሰው ይልሃል ማንኪ አርገህ ጎረስ አርገህ ስትቀምሰው ሐቅ اليقين ይባላል የቱ ነው ጠንካራ ወንድሞች ከሶስቱም ጠንካራው የቱ ነው ሐቅ اليقين ነው ምክንያቱም ማር አለኝ ፋይዳ የለውም ወይም ማሩ ቢያሳይህ ደሞ ሁለተኛ ደረጃ ነው ማር ብላ ሲልህ ግን ሁለተኛ ሰውየው ማር እንዳለው አምነሃል በአይንህም አይተሃል በምላስም ቀምሰሃል እነዚህ ሶስት ናቸው ኢዘን ለምሳሌ ቱፋህ አይተህ አታቅም አንተ ጨርሶ ቱፋህ አይተህ አታቅም ያኒ አፕል ማለት ነው እና አፕል እኮ አንድ አይነት ፍሩት ነው እቤቴም አለ ይልሃል እንዴ እኔ አይቼው አላቅም ትላለህ አፕል የሚባለው ነገር እኔ ፍሬም አይቼ አላቅም እሺ እንሂድና እንግዲህ አለኝ ይልሃል አለኝ ማለቱ አስተማረህ علم اليقين ይባላል ወደ ቤቱ ሄደህና ይህ ነው ቱፋህ ይውልህ ቀይ ነው በውስጥ ደግሞ ነጭ ነው ብሎ ይሰጣል አሃ ይህ ነው ቱፋህ አወቅኩ ትለዋለህ በልስት ብላው ይልሃል በቃ ያንየክ ስትበላው ሐቅ اليقين ይባላል እነዚህ ሶስት ናቸው የየቂን ደረጃዎች እሺ ኦኬ اذا فعلمنا الآن بالجنة الله من አለን ጀና አለ ጀሃነም አለች አለን ምን ይባላል ይህ የቂን ወንድሞች ይህ የቂን ምን ይባላል ጀና አለ ቁርአኑ በሙሉ جنات تجري من تحتها الأنهار ያለ ነው እስቲ ሁላችሁም علم اليقين علم اليقين علم اليقين نعم አሁን በእውቀት ደረጃ ብቻ ነው ያለ ነው በዚህ እውቀት ደረጃ የወደቀ ደግሞ በሁለቱም ደረጃ ይወድቃል علم اليقين አሁን አላህ በغيب ያላየነው ጀና ያላየናት ጀሃነም አለ ብሎናል አላህ አመንን علم اليقين ይባላል ይሄ ነገር خلاص ኦኬ አሁን ሙተን ተቀስቅሰን ስንነሳ ጀሃነም 70,000 መላእክቶች ተሸክሞ ያመጣዋታል በአይንህ ታያታለህ ምን ይባላል ጀሃነም በአይንህ ስታያት عين اليقين ይባላል እዛ ከደረስክ እንግዲህ ኢማን አያስፈልግም ኢማን አይቀበልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአይንህ ካየሃት አምናለሁ ማለት ምንም ትን የለውም እሺ በአይንህ አየሃት ጀናም ያኒ ወዳንተ ያቀርቦና ታያታለህ ይህ ምን ይባላል ጀሃነምን ማየት عين اليقين قالوا ኮራሱ ነው عين اليقين علم اليقين ከዛ መላእክቶች ያመጡና ተሸክመው ጀሃነም ውስጥ ሲከቱ ሲተቀቀልዛ ሐቅ اليقين ይባላል ተግባባን ወንድሞች እሺ ማን አለልም አሁን አንድ ሰው ነው ማነሳው እሺ አንድ ሰው አነሳለሁ አህላም እጅ አውጪ አህላም እጅሽን አውጪ ካለች ኦኬ አህላም አሁን ያልኩት ድገምልኝ
ማይክ ፍሪ ላንቺ ኢንሻአላህ እንደግመው ኦኬ ሶስት ናቸው علم اليقين سبحان الله علم اليقين هنا عفوا عين اليقين حق اليقين علم اليقين منለው አንድ ነገር علم ሲኖረን ነው ለምሳሌ ጀሃነም አንድ ሰው ማለት ጀሃነም አለ ጀነት አለ ቢባል ይሄ ነገር علم ነው ያለን ጀሃነም አለ ጀነት አለ ሲባል ማለት ነው علم ብቻ ስላለን علم اليقين እንላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ عين اليقين ማለት ለምሳሌ ከቀብር ተነስተን ሰው ሁላ ተሰብስቦ ጀሃነም ተይዛ ስትመጣ ያን ሁላ ክስተቶች በመናይበት ጊዜ عين اليقين ይባላል በአይናችን ስናየው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ حق اليقين የሚባለው ደግሞ ጀሃነም ይገባውም ጀሃነም ገብቶ ሲቀምሰው ሲያየው ጀነትም ገብቶ የጀነትን ሁኔታዎችን ሁሉ ነገር ሲያየውና ሲመለከተው ሲቀምሰው ያ ነገር حق اليقين ይባላል جزاكم الله خيرا استاذ هنا ማክፍሪ አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ይህን የመለሰ የሩማችን አክሊል ዘውድ በወርቅ የተሰራ ዘውድ በራሱ ላይ እናስቀምጣለን እሺ ከነዚህ ሶስት علم اليقين عين اليقين حق اليقين በሎቢ እንዳትጽፉ አንድ ሰው እንዳይጽፍ ከጻፈ ያኒ አክሊል ቀርቶ ዱላ ነው የምንሰጠው በዱላ ቅጥቅጥ እናርገዋለን እሺ አሁን ከነዚህ ሶስት علم اليقين عين اليقين حق اليقين ጀና የሚያስገባ የትኛው ነው ከሶስቱም ጀና የሚያስገባ አትጻፉ ቢያለሁ እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ጀና የሚያስገባው علم اليقين ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የጠቀሳቸውን ነገሮች በሙሉ ያው ስለ ጀናም እሺ ኡስታዝ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ትንተና አይፈቀድም علم اليقين በይ ወይም حق اليقين በይ ወይም ደግሞ عين اليقين በቃ ስሙ ብቻ ጀና የሚያስገባ ከሶስቱም የቱ ነው ማይክ ፍሪ ቃሉ ብቻ ብላችሁ ወረዱ السلام عليكم أستاذ علم اليقين ነው በኔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ለሌሎቹ ማይክ ለቃለ علم اليقين ነው ምለው ነው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسكم أستاذ እኔም በሶስት ተከፈላችሁ ማለት ነው አሁን ኡሙ ተስሊምን ልጠይቃት ነኝ ኡሙ ተስሊም ለምንድነው حق اليقين ያልሽው ትመልሻለሽ ወይስ አትመልሽም حق اليقين ያልሽው እንዴት ነው እኔ ላብራራላት ስተት መሆኗን ኦኬ ስተት መሆንሽን ብቻ ልንገርሽና ከዛ حق اليقين እንዴት አሁን حق اليقين አይኖርም እኮ አሁን ጀና ውስጥ ስትገቢ ነው حق اليقين የሚመጣው ወይም ጀሃነም ውስጥ ሲከቱሽ ነው አሃ ይህ ነው ጀሃነም ብለሽ በሐቅ ከቀመስሽው በኋላ ነው ያ እምነት የሚመጣው እንጂ ገና አንቺ መቼ ቀመስሽው ነውና ጀናና ጀሃነም حق اليقين አሁን አይመጣም መጨረሻ ነው የጀና ሰዎች ጀና ሲገቡ የጀሃነም ሰዎች ጀሃነም ሲገቡ እውነተኛው ማር አለኝ ይልሃል ይህ علم اليقين ይባላል ይህ ነው ማር ብሎ ሲያሳይህ عين اليقين ይባላል ማሩ ብላው ሲልህ ግን ማሩ እየበላህ والله እውነት ነው ትላለህ ስለዚህ حق اليقين ያው ስትቀምሰው ነው ሶስቱ ያላችሁ ደግሞ የባሰ ስተት ነው ምክንያቱም ጀናና ጀሃነም የሚያስገባ علم اليقين ነው ምክንያቱም አሁን አላህ ያዘዘን በዕልም اليقين ብቻ ነው
حق اليقين على ززنم ولا عين اليقين الدرسنم جنا موتن سننسا جهنم تغوتا ستمتا بعيناችን ስናይ እዛ ጊዜ ልክ ነው በጀሃነም አምነናል ማለት ከንቱ ነው አይጠቅምም ولذلك يقول سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الدنيا بنبرنبت ጊዜ عقلاችን ተጠቅመን يعني بالكن الله ጌታዬ بالكن አምነን ብንኖር يعني علم اليقين بنورن እዚህ አንመጣ ነበር إذن المطلوب الآن بالدنيا يالن كنيا مفلقو علم اليقين نو انجي حق اليقين ما جنا جنام القبانم جهنم القبانم عين اليقين جنام راينم ويم دمو انتن سلزي اهون كنيا متبقو نعلم ونؤمن أن الجنة موجودة ونعلم ونؤمن أن النار موجودة ونعلم أن بعد الموت ايش نشر وحشر كموتن بحالا من نسات እንዳለ እናምናለን እንጂ ከተነሳንማ ምን ማንን ያስፈልጋል ከቀብር ከተነሳንማ ማመን አያስፈልግም ይሁን ተነስተሃል ስለዚህ علم اليقين والله استيت نقتل ايها الاخوه من اوتي اليقين اوتي كل شيء ومن لم يؤت اليقين خسر كل شيء والله يقين يسطو الله كل كسروال كيف يرتكب الإنسان المعاصي وهو يعلم يقينا أنه سيعاقب نقروا نستي انديت عند سو وانجل يادرقال وانجل كادرقى يميكتام هونون كاوك اي ازينو علم اليقين يالله يقينو كتنسه بهالا يعني الله يقطعنيال بلو كامنه እንዴት ወንጀል ያደርጋል ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚሰጠው ምሳሌ ያቺ ልጅ ነች አንድ ሰው አሉ የ25 አመት ልጅ 5 ቀን 10 ቀን በአንድ ቤት በአንድ ትልቅ ግቢ አስገብተህ በየአይነቱ ምግብ በየአይነቱ ጮማ በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ ማር ወለላ ቀዝቃዛ ውሃ ወተት ሁሉ አብላውና 10 ቀን በደንብ ባርገህ በቃ እንትን አብላው አጠጣው ከዛ በኋላ ወጣት ነው ማሻአላህ አንዲት ሴት አምጣለት እድሜዋ 20 አመት ነው ወይም 21 አመት ነው ወጣት ቆንጆ ስስ ልብስ አልብሰ የውስጥ ጡትዋ ምናምኗ ሁሉ የሚታይ አስገባለትና ፍቃድ ስጠው ይህች ልጅ እንደፈለክ ጅማ አድርግ እንደፈለክ ለ10 ቀን ሰጥተናል እንደፈለክ ተዝናናባት خلاص የገለባበጥክ በቃ እንደዚህ ጅማ አድርግ ተደሰትባት እንልሃለን እንደዚህ ካልነው በኋላ መጨረሻ ምን እንለዋለን ግን እንለዋለን ሁሉ ደስታን ስትጨርስ ጅማ ስትጨርስ ይኸውልህ ይህ ብረት በእሳት ውስጥ እናስገባውና በርበሬ ሲመስል በሆድህ አስገብተን በጀርባህ እናወጣዋለን ካልከው የልጅቷ ስሜት ይኖረዋል ለናንተ ጥያቄው ለናንተ ነው ልጅቷ መጣች አይደለም ማሻአላህ ጡትዋ ምናምኗ ጎበዝ ነች ጎርማሳ ሳዱላ ነው የምትሉት ምንድነው የሚባለው እኔ እኮ አማርኛ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ መስሎኝ በቃ እንትን ላለው ሳዱላ ስብል እሰማለሁ ምን ነው ሳዱላ ምን ማለት ነው ሳዱላ ስንገሩኝ ቅርታ አድርጎልኝ ከተሳሳትኩ እዚህ በእንትኑ የኔ ምግብ ቤት ሬስቶራንት እዚያ ሲመጡ አረ አላህ ሳዱላ ይስጥህ ይላሉ والله አላቆም ቆንጆ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ቆንጆ ከዛ ድንበር አላለፈም አይደለም እንዴ እሺ እና ይህች ልጅ ሲያያትና ሲጓጓት ቆይቶ ግን ከጨረስክ በኋላ በዚህ ብረት እሳት አቃጥለን በሆድ እናስገባዋለን ካልከው ይቀርባታል ወይ ይቀርባታል ወንድሞች አይቀርባትም ለምን ውጤቱ ስላገኘ ውጤቱ በእሳት መቃጠል ስለሆነ ወላ እንጨት ሆና ነው የምትታየው አሁን ደግሞ የቂን ያለው ሰው ወንጀል ሲያደርግ ቅጣቱ የሚያውቅ ከሆነ ወንጀል አይሰራም አሁን استغبابان ወንድሞች ለዚህ ነው መጀመሪያ ያልኳችሁ የሚገባችሁ ከሆነ ትልቅ ደርስ ነው ያልኳችሁ ይሄ ነገር ነው ስለዚህ እኛ የምናደርገው ወንጀል ወረብ الكعبة ውጤቱ በውጤቱ ያለ እምነት በጣም ደካማ ስለሆነ ነው
መስተካከል ያለበት እንግዲህ የቂኑ ነው ስራው አይደለም የቂኑ ከተስተካከለ ስራው ራሱ አውቶማቲካሊ ይስተካከላል اسمعوا إلى كلام اليقين سبحان الله اليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح يأكلوشاتشن روح كان قال لاتشو يأكلوشاتشن روح اليقين روح أعمال القلوب የልባችን ስራ የስራችን روح ነው አሉ የልባችን روح ደግሞ يقين ነው አሉ وهو حقيقة الصديقية صديقية مالت أبو بكر الصديق مريم بنت عمران الصديقة እነዚህ صديق የተባሉ ደረጃ ያገኙት በስራ አይደለም በيقين ነው አሉ وقالوا عن أبي بكر ታውቃላችሁ ምን እንዳሉ ስለ ሰይድና አቡ በክር الصديق سيدنا أبو بكر الصديق درجاتቸው ምንድነው ወንድሞች በእስልምና አራት ደረጃዎች ነው ያሉ الصديقين الشهداء الصالحين እነዚህ ናቸው يعني እንደ መቶ አለቃ ሺህ አለቃ ጀነራል ኮሎኔል ማርሻል እንደምትሉት ማለት ነው النبيين ከፍተኛ ደረጃ ነብዮች ናቸው ቀጥታ የሚመጡ أبو بكر الصديق هو صديق مريم بنت عمران صديق እንደዚህ መሳሰሉ صديقዎች አሉ ከዛ ሹሃዳዎች በጂሃድ في سبيل الله يموቱ ከዛ ሳሊሖች ማለት ነው ምን አሉ ስለ ሰይድና አቡ በክር صديق ሰይድና አቡ በክር ያገኙት ደረጃ አሉ ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الزكاة ولا بكثرة أعمال الصالحة لكن سبقكم بما وقر في قلبه أبو بكر أمة محمد ألفو يعني كفتنيا درجة يغنيوكو بسرا وادلم አሉ ከአቡ በክር በላይ የሚሰግዱ ነበሩ ከአቡ በክር በላይ የሚጾሙ ዘካት የሚሰጡ ከአቡ በክር በላይ يعني እግራቸው ያበጠ በሰላትና በሰደቃ ነበሩ በዚህ አይደለም አቡ በክር صديق ከፍተኛ ደረጃ ያገኘ ولكن سبقكم بما وقر في قلبه بلبو يتوقروا بلبو يعني يتقمطوا إيماننا يقين ብቻ ነው አሉ سبحان الله ይሄ ደግሞ የተባለው صديق የተባለው መቼ ነው ታውቃላችሁ صديق የተባለው ሳይሰማ ስላመነ ነው መቼ ነው ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚዕራጅ ሰባት ሰማይና ሲድረቱል ሙንተሃ ሄደው ከአላህ ጋር ተገናኝተው አምስት ሰላት ይዘው ሲመጡ እና ከሰማይ ወርደው ቤታቸው ሲያርፉ ጧት አቡበከር አልነበረም ሰይድና አቡበከር አልነበሩም ወደ ሚዕራጅ መሄዳቸው አላወቁም ሰይድና አቡበከር صديق ነብያችን ወደ ሰባት ሰማይ መሄዳቸው አላወቁም አልሰሙም ጧት መጡ እና አቡ ጃህል መጡ ያንጨበጨቡ አቡ ጃህል አቡ ለሃብ ምናምን ወሊድ ኢብኑ ቂራ እነዚህ ትላልቅ ሙሽሪኮች መጡና ሰባት ሰማይ ጥሼ እዛ ደርሼ መጥቼ ሲሉ አንጨበጨቡ የማፌዝ የማሾፍ አንጨበጨቡና ዛሬ 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 እንግዲህ ሰውየው አበዳሉ አንዱ ምን አላቸው አቡበክር የነብያችን صديق ዛሬ ነው ያገኛችሁት ሂዱና ጓደኛ ሙሐመድ ኮ አብደዋል እንደዚህ ብለዋል በ5 ሰዓት ወላ 10 ሰዓት በቤተል መቅደስ እንትኑ በቤተል መቅደስ ሄዶ ከነብዮች ጋር ኢማም ሆኖ አሰግዶ እንደገና ሰባት ሰማይ ሄዶ ሲድረቱል ሙንተሃ ሄዶ በአንድ ሌሊት ሁሉ ጥሶ ደርሶ መጣ አለ ደርሶ መጣሁ አለ እንበለው አሉ ሄዱና እንደዚህ አሉት ያ አቡበከር ነው እሱ ያ አቡበከር አሉት ዛሬ ጓደኛህ ምን እንዳለ ታውቃለህ አላውቅም አልሰማሁም ወደ ሰማይ ደርሶ መጣኩ በአንድ ሌሊት ምን አለ አቡበከር አው قال ذلك እንደዚህ ብለዋል አው فإذا قال فإنه صادق عليه ነብያችንን አላገኘም ነገሩ ገና አልመረም لا فهو صادق ነብያችን ይሄን ካሉ صادق ናቸው አሉ በዛ ቀን ነው الصديق ተብሎ የተጠራ ሳይሰማ ኢንቨስቲጌት ሳያደርግ ሳይጠይቅ
صادق قالوا سبحان الله العظيم ونذكر الصحابي يا أخوة يقينوا اندت እንደሚሰራ ونذكر الصحابي الذي كان نعم عند صحابي ነበር ሙሽኪላ ነበረው አንድ ችግር ነበረው ችግሩ መጠጥ ይጠጣል እንግዲህ መጠጥ ይጠጣና ሰክሮ ተይዞ ወደ ነቢያችን ይመጣል ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ነገር خمሩ حرام ከመሆኑ በፊት ነው በስ እሱ ይጠጣና ይሰክራል ከዛ ይዞ ወደ ነቢያችን ያመጣው ነቢያችን ጫማ ያውጡና ራሱ ይመቱታል እንደዚህ ወይም በእጃቸው ወይም በጫማ ጀርባው እንደዚህ እባክህ እንደዚህ ያኒ እንትኑ መጥፎ ሽቶ ነው መጥፎ ነገር ነው خمر ምናምን ብለው ቅጣት እንደዚህ እንደገና ታስሮ ይመጣል ያኒ በየጊዜው በቃ ሰክሮ ታስሮ ይመጣል ወደ ነቢያችን ተመልከቱ ወንድሞች ሱብሃንአላህ አንድ ሰው እንደዚህ ቢያርግ አሁን ነልዓንሁ ለዓን እሺ መጥፎ ነው ያደረገው حرام ነው ግን አንዱ ሲበዛ ምን ሰደበው አንተ ምናምን መጥፎ ስድብ ሰደበው ነቢያችን ሰሙት ምን አሉት አሉት ተው አትስደበው إنه يحب الله ورسوله አሉት ማን ነገራቸው አላህ ነገራቸው ትልቅ ምስክር ነው መጠጥ ቢጠጣም ቢሰክርም በልብ ውስጥ ገብተህ ብታይ አላህንና ነብዩን በጣም ነው የሚወደው ብለው መሰከሩለት اذا ما وقر في قلبه በልቡ ያለው የነብዩና የአላህን መውደድ ከፍተኛ ደረጃ አወጣው ማለት ነው ونذكر أيضا الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا شهادته كشهادة رجلين عند صحابي دمو من قالوا نبياتشن يزي سويو شهادة عنده ሁለት ሰው አስቡት አለ እሱ ሁለት ሰው ምስክር ለማምጣት ከፈለክ እሱ ካመጣህ እንደ ሁለት ሰው ምስክር ይሆናል አሉ ምን ተገኘ የተገኘው ምንድነው አንድ ቀን ነቢያችን ሰለም ከአንድ ይሁዲ እንትን ተበድሮ ነበር እንትኑ አንድ ነገር ገዝቶ ገንዘቡ ተበድሮ ነበር ነቢያችን አሁን አንተ ሙሐመድ ገንዘቤ ለምን አትሰጠኝም አለው ነቢያችን ሰለም አረ ሰጥቻለሁ ረሳህ እንጂ ከሁለት ቀን እኮ ሰጥቻለሁ ገንዘቡ አሉት ማለት ነው አልሰጠኸኝም ይላል አረ ሰጥቻለሁ በእጅ በዚህ ቆጥሬ ነው ገንዘቡ የሰጠሁ አሉት አልሰጠህም ይላል ሰሃቢው ራቅ ብሎ ነበርና መጣና والله አለው ለይሁዲው ነቢያችን ገንዘቡ ሰጥቷል አሉት ተመልከቱ ወንድሞች አላየም አልነበረም አልሰማም ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም والله ነቢያችን ሰለም ገንዘቡ ላንተ ሰጥተዋል አሉ አሁን የተገረመው ከይሁዲ በላይ ነቢያችን ተገረሙ ያ ሐሪሳ አሉት ሐሪሳ ነው ማን ነው አብዱላህ ምናም እንት እንደዚህ አንተ አሉት አልነበርክም ስሰጠው አልነበርክም አላወቅም እንዴት መሰክራለህ አሉት فقال يا رسول الله አላቸው ተመልከቱ እንግዲህ የቂኑ ተመልከቱ أصدقك بخبر السماء كالله ይህን መጥቶልኛል ይህን ወርደልኛል አላህ እንደዚህ ብለዋል ብለህ ስታመጣ የሰማይ ጉዳይ ሳምነህ የ5 ዶላር $10 አላምነህም والله አምነሃለሁ አለ ከሰማይ እንኳን ስንት ህግና ስትደም ዓለምን በሙሉ የሚያንቀጠቅጥ እንትን ከአላህ መጥቶልኛል ይያልክ ስናምን ይህን አናምንም والله አምነሃለሁ አለ ነቢያችን ተገረሙና በሉ አሏቸው የሰውየው ለምስክር እንደ ሁለት ሰው አስቡት አሉ ነቢያችን ምክንያቱም የቂን አለው የቂን واليقين ወንድሞች በጣም ተአምር ነው ሐቂቀተ አንድ ቀን መጡና ነቢያችን ሰለም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ አሉ ሰሃባዎች ነበሩ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አንዱ ነበር ምን አሉት አንተ አሉት كيف أصبح إيمانك قالوت يعني انديتنو إيمانه قالوت فقال أصبحت مؤمنا حقا ملو بملو مؤمن هنينو يدركوت على تشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل حق حقيقة أو لكل ادعاء برهان
ሁሉ ሰው የሚል ሰው ሁሉ ነገር የሚለው እኮ ማስረጃ አቅርብ ይባላል ስለዚህ ለኢማንህ ሙሉ በሙሉ ኢማን እንዳለ ማስረጃህን አቅርብ አሉት فقال هذا الرجل يا رسول الله أرى أهل الجنة يتزاورون أهل الجنة إفتيه ونو كتش بلو بأيني يايهواتشو نو بجنة ونو سيزاور الناس سيسوكو سيجاو يحطمون ويحرقون የጀና የጀሃነም ሰዎች ደግሞ እየተቃጠሉ እየበሰሉ ያየኋቸው ነው እኔ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ልክ በአይኔ ያየሁት ነው ሲላቸው ምን አሉት አልহামዱሊላህ አሉት ነቢያችን አመንተ ፈልዘም አሉት ጥሩ እምነት ነው ያለህ ቀጥ አርገህ ያዘው አሉት መሰከሩለት እንግዲህ የልቡ መሆኑን በልቡ እንዲያውም አንዱ ሰሃቢ ምን አለ ታውቃላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አሁን በእኛና በጀሃነም ርቀት አለ መጋረጃ አለ በእኛና በጀና ደግሞ መጋረጃ አለ ግን አልሞትም አላየንም والله አለ በኔና በጀሃነም ያለው መጋረጃ ነው የሚባለው የሚከለክለን ግድግዳ ቢያነሱት የኔ ኢማን አይጨምርም አለ حق اليقين ባይ የኔ ኢማን አይጨምርም አለ ለምን خلاص ሞልቷል ኢማን ያለ ገርዶች ነው የሚባለው ገርዶች እሺ ጊርዶሽ المهم መጋረጃ ወይም የሚከለክል እሱ ቢያነሱልኝ አለ ኢማኔ አንድ ሳንቲም አይጨምርም አለ ምክንያቱም ሞልተዋል خلاص አመንኩ አለ هذا هو اليقين واليقين يا اخوه يقين ያለው ሰው አሉ سبحان الله يقين ያለው ሰው لا يتوكل الا على الله የፈለገውን ችግር ቢመጣበት የፈለገውን يعني ስቃይ ቢመጣበት ምን ይላል ከአላህ ነው ምን ላርግ እንግዲህ አላህ ፈልጎ አመጣ طيب አላህ ይከሰሳል እንዴ ከአላህ ጋር ልጣላ እንዴ ለምን እንደዚህ አሳመምከኝ ለምን ደሃ አደረከኝ ልበለው አረ ነውር ነው አይባልም يقين ካለ ተወኩል አለ ይላል متى وصل اليقين الى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم فامتلأ محبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى إذن أصحاب اليقين فقط هم الذين يستعدون للموت والحساب قال سبحانه وتعالى طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقينون يهلوا صلاتهم زكاتهم منامنوا بمن يتتكللنا وهم بالآخرة هم يقينون صلاة المسجد يميادرقه بآخرة إيمان سينورهنو زكاة لما وطات يميادرقه بآخرة ستامن بتشانو وهذه الآية في سورة النمل عندنا اسكسوس عنده لتسوس آيات ناتشو طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون فأهل اليقين حينما يؤمنون بالموت والحساب فإنهم يستعدون لذلك بالأعمال الصالحة عند سو إيمان كان لو بآخرة رسرا بتشانهم يسراو ويقينون تماما أنهم مقبلون على رب العالمين مكنياتهم نجي بقى نجي موتن كتنسان كالله قاس لما نجنان بلو يميامنو سوچ الناس نطرو سرا يسرو طيب تملكتوا بمجرشة بزيه لزقاو إن شاء الله عنده من السلف الصالح كنزا صالحوش يتبالو ድሮ ከነቢያችን በኋላ የነበሩት ሳሊሖችና ተቅዮች አንዱ እንዴት ዱዓ እንደሚያደርግ ተመልከቱ ወንድሞች እኛ ዱዓ ስናደርግ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا واهدنا اللهم ምላሳችን يعني ما شاء الله ይላል ልባችን በማርካቶ አዲስ አበባ ይሄዳል
እንደገና በዋሽንግተን ዲሲ ይሄዳል ከዛ ተነስቶ ስዊስራ ይሄዳል ከዛ ተነስቶ ኳስ ሜዳ ይሄዳል ከዛ ተነስቶ ሱቅ ይሄዳል ምላሳችን ግን اللهم اغفر لنا واهدنا واهدنا ምናምን እንላለን ሰውየው እንዴት ዱዓ እንደሚያደርግ ተመልከቱ ወንድሞች ምን አለ መሰላችሁ ያ ረብ አለይ والله ከልብ ያወጣ እኮ ነው ያ ረብ إن عظمت ذنوبي كثرة የኔ ወንጀል እንኳን ብዙ ቢሆኑ فلقد علمت بأن عفوك أعظم ግን አቃለሁ ያንተ አፉ ያንተ አፉ ከወንጀሎቼ የበዛ የበለጠ መሆኑን አቃለሁ ገባችሁ ወንድሞች አባባሉ ያንተ አፉ ግን ያንተ አፉታ ግን ከዚህ የበለጠና እሱን የሚሸፍን ነገር ነው አለው إن كان لا يرجوك إلا محسن يا ربي ጥሩጥ ሰዎች ብቻ ካንተ ተስፋ የሚያደርጉ ከሆኑ فمن الذي يدعو إليك المجرم طيب مجرموቹ ወንጀሎቹ ማን አላቸው እነ ዑመር እና አቡበከር እና ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል እነ ሼክ ፉላን ጥሩ ስራ የሚሰሩ ካንተ ተስፋ የሚያደርጉ ከሆኑ ወይም አንተ የምትቀበላቸው ከሆነ ሙጅሪሙስ ማን ይቀበልለት ሰክራኑ ማን ይቀበልለት በጣም ወንጀል የሚያበዛ ማን ይቀበል ወዴት ይሄድ عجيب هنا ጥያቄ እኮ ነው أدعوك ربي كما أمرت تضرعا ጎንበስ ብዬ ተናንሼ ነው አንተን የምጠይቀው ቀፍርልኝ ላለው فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم እኔ እጄን ወደ ሰማይ አርጌ ያ ረቢ غفرልኝ ተቀበለልኝ ያልኩ ያለቀስኩ አንተም ቢካልከኝ ማን ነው የሚቀበልልኝ ያ አላህ ማን ወዴት ልሂድ ማን ነው የሚغفرልኝ ጠይቀሃለሁ አላህን የጠየቀኩ ነው ወንድሞች ማን ነው እንግዲህ ወዴት ሄድጄ ነው غفرልኝ ስጠኝ ምናምን የምለው አንተ ነህ እንጂ በመጨረሻ ምን አለ ማሊ ኢለይከ ወሲለተን ኢላ الرجاء ካንተ ጋር ተስፋ ብቻ ነው ያለኝ وجميل ظني ثم اني مسلم ባንተ ያለኝ ተስፋ ባንተ ያለኝ በጣም ጥሩ እምነትና እንትን እሱን ምንጣፍ አርጌ ነው ወደ አንተ የመጣሁ ደሞ ሙስሊም እኮ ነኝ ይለዋል ልድገምላችሁ እስቲ በጣም ደስ ይላል يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو إليه المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ظني ثم أني مسلم إذن እንደዚህ አይነት ዱዓ ሲያደርግ አላህ ይቀበላልለትም ብላችሁ ታስባላችሁ እንደ ወንድሞች አላህ ይቀበላል إذن نقول سبحانه وتعالى يقين በጣም ያስደስተዋል በየቂን ነው ጀና የሚገባ እንጂ በስራ አይደለም ለማለት ነው የፈለኩት የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ይጨረሳል ኢንሻአላህ مايك لنانت اللهم يا ربي زين قلوبنا باليقين اللهم ربي زين قلوبنا باليقين اللهم ربي زين قلوبنا باليقين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم أن ترى ضعفنا نحن ضعفاء فقونا ونحن الفقراء فأغننا يا ربي اللهم أهدي نفوسنا اللهم أهدي نفوسنا طهر نفوسنا ظاهرة وباطنة يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا يا رب العالمين لا مفر إلا منك ولا ملجأ إلا إليك سبحانك ربي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري بنت حنوس بيتኛው ጥያቄ እንደምጀምር ሁለቱም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ወንድሜ ሰላማትና ያንቺ እስቲ በትኩሱ ባንቺ ልጀምር እህቶች ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በመላው ዓለም ያሉ አሁን ለምሳሌ በንግድ አገባብ
ወደ ኢትዮጵያ እቃ ለማስገባት ከፈለክ የፈለገውን እቃ መኪና ነው ምናምን ነው እንደዚህ ምን ያስከፍሉሃል ወንድሞች? ቀረጥ ያስከፍሉሃል አያስከፍሉህም? ግብር ያስከፍሉሃል አይደለም እንዴ? አለሁ ወይስ የለሁም ወንድሞች? አው ያስከፍሉሃል። እሺ ሁለተኛ በአገር ውስጥ በአዲስ አበባ ሆነ ንግድ ስትነግድ ለሁሉም እቃ ቀረጥ ትከፍላለህ፣ ታክሲ ትከፍላለህ። እሱ ሳትከፍል የሚያውቅልህ ሰው የለም። ልክ እንደዚህ እህቲያኑስ ልክ እንደዚህ እኮ ነው። የአላህ ውዴታ ለማግኘት ከፈለግሽ ቀረጥ መክፈል አለብሽ። አንድ ያንቺ ጫማ የማይሆን ሰው አክራሪ ነሽ ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ሲል والله العظيم አንዲት ጸጉር እንኳን መንቀሳቀስ የለባትም ከሰውነትሽ። ምክንያቱም የምትከፍል ቀረጥ ነው። እንደዚህ ቀረጥ የማይሆንማ እውነቴ ነው አላህም ላይቀበለው ይችላል። لا بد ጥሩ ስራ ወደ አላህ ቀረብ ስትል ካንተ ሰው ራቅ እንደሚል ማወቅ አለብህ። አላህ የሚወደው ስትሰራ ሰው በቃ መርፌ እንደሚወጋህ ማወቅ አለብህ። እንደዚህ የለም ተፈርሾ የለም እኮ ነቢያችን ምንድነው ያሉ? الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات جنة የተከበበችው ሰው يعني مؤمن በሚጠላው ስራ ነው። ለምሳሌ ሰው ሙእሚን ወደ ኢማን እየቀረበ ሲሄድ ይሰደባል። ፋጡማ እጅሽ አውርጂ፣ ፋጡማ እጅሽ አውርጂ። እሺ እና ወደ አላህ ቀረብ ስትል ፋጡማ እጅሽ አውርጂ ባክሽ እኔ እንትን ይለኛል። እና ወደ አላህ ቀረብ ስትል ጥሩ ስራ ስትሰራ ተቃዋሚ ማግኘት አለብህ። ተቃዋሚ ካለ ነው እንዲያውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅርህ እጥፍ አድርጎ በቃ ብዙ የሚከፍልህ። ኢዘን አልጀና ጀና የተከበበችው ሙእሚን በሚጠላው ነገር ነው። እንዴት ያኒ ነፍሳችን በሚጠላው ማለት ነው። ሙእሚን ሳይሆን ነፍሳችን። ለምሳሌ ጧት ተነስተህ በብርድ ወደ መስጊድ ሄደህ ገላህን ታጥበህ ውዱእ አድርገህ ወደ መስጊድ ነፍሳችን አትወደውም። ላኪን ይህን ስታደርግ ወደ ጀና ትቀርባለህ። ሪባ መብላት ሰውነታችን አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለዋል፣ ምክንያቱም ትርፍ ነው። ላኪን ይህን ነገር መጥላቱ ራሱ ወደ ጀና ያቀርባል። ሁሉ ጊዜ ጀና የተከበበችው ነፍሳችን በምትጠላው እንትኑ ነው። ጀሃነም ደግሞ የተከበበችው ነፍሳችን በምትወደው። ነፍሳችን ዚና ትወዳለች፣ ሪባ ትወዳለች፣ መጫወት ትወዳለች። አሁን ያልሽው ነገር ሴት እንትኑ ወንድን መጨበጥ እንትን ይላል። ወንዶች አሉ በቃ ሴቶች ተከፍተው ፊታቸው ካካካካ ያሉ ሳቁ ከነሱ ጋር ሲውሉ ሲያድሩ ደስ ይላቸዋል። ጀሃነም በዚህ ነው ተከበበችው። ይህን ረግጠህ ነው የምትገባው ጀሃነም። ስለዚህ ምንም አይምሰልሽ። ማንኛውም ሴት ባልዋ ሲያሳንሳት ሲያቋሻስ እንደዚህ ሲያፈይዝባት የምትበሽቅ ምናምን ከሆነች ገና የቂን አልገባትም። የቂን ከገባ መሆን አለበት ነው የምትለው። ነቢያችን ብዙ ጠላት ነበርዋቸው። ነቢያችን ሰለም በሰንሰለት አስረው ሰዎችን ወደ ጀና እየወሰዱ የሚጠላዋቸው ይበዙ ነበር። እንደዚህ ነው። ቀረጥ ግብር መክፈል አለባችሁ ሴቶች። እና ምንድነው ምንም ነገር አታስቡ። ላቡደ ምን هذا يا جماعه ስንት አንቢያ ስንት ዑለማ ስንት صديقين ስንት ሳሊሖች ተጨፍጭፈው ተሰድበው ነው ይህን ደረጃ የደረሱት። አክራሪ ምንድነው አክራሪ? ሱብሃንአላህ አንድ እኮ መለሰው አክራሪ ነው አሉ። አው አክራሪ ነኝ ነብዩን በመውደድ ሰላቱን በመስገድ ተማም ሸርዑን አላህ የሚለኝ ነገር በማድረግ አክራሪ ነኝ አለ። ሰምታችኋል በቴሌቪዥን? ነዓም አክራሪ ነኝ። እና አክራሪ ነብዩን በመውደድ አላህን በመውደድ ቁርአኑን በመከተል አክራሪ ከሆነ اللهم اجعلني አክራሪ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። والله አክራሪ ያድርገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ከሆነ። ስለዚህ ምንም አይምሰላችሁ፣ ምንም አትቆጩ፣ ምንም ነገር አታስቡ። هذه طبيعة الدنيا هكذا። ይህ አንድ ጥያቄ ነው። የሰላማት
ጥያቄ እንዴት ወደ የቂን እንደርሳለን? አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። አንድ ሁለተኛ መንገድ የላትም። ቀይ ዶሮ አርዳህ አይደለም ወይም ያኒ ብጫ እንትን ላም አርዳህ አይደለም ወይም ወደ ጠንቋይ ሄደህ አይደለም። ምንም والعلم فقط والله እኔ ልንገራችሁ 26 ዓመት ሆነዋል በዚህ በመጅልስ العلم በአማርኛና በትግርኛ የምሰጣቸው ሁለት መጅልሶች አሉኝ በሪያድ ብዙ መቶ ሰዎች ያሉበት መጅልስ አለኝ። አሁን 6 ዓመት ደግሞ ዕልም እየሰጠሁ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ 2 ዓመት ደግሞ በአፍሪካ ቲቪ ከዛ በፊትም በካሴቶች ከዛ በፊትም ወደ ከአገር እየወጣሁ والله اقول لكم كل ما زاد علمي زاد يقيني ያወቁት ነገር ቢኖር እኔ እምላለሁ እውነት እምላለሁ። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ምን አለ መሰለህ ለሐቅ መማል አለብህ ይላል። በሱረት ዩኑስ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويستنبئونك أحق هو ተቀስቅሰን ተነስተን አላህ ዘንድ እንቆማለን እውነት ነው ብለው ከጠየቁህ ቁል ኢ ወረቢ ብለህ ማል በኔ ማል አለይ ነዓም ወረብ الكعبة ብለህ ማር إنه لحق وما أنتم بمعجزين في سورة يونس 53ኛው አያ ነው ይህ ነገር ويستنبئونك أحق هو قل إي نعم مالتنا إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين هون دمو إني أملال له والله أقسم بالله العظيم يكين يمجمرون يمكنسوا بعلمنا وندموش ودا علم يقر إني أهون أن أنتن ساستمر أراتك أن بسامنت كذا ما يكون زجيتشيت كمبيوتر زجيتش سهد غرف يقين ነው በልብ የምገባው والله يقينو በጣም እንደ ጎርፍ ሆኖ يعني እፎይ ብዬም ነው ምተኛው أؤمن أن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى سجيو محي ومميت الرزاق الكبير السميع البصير يفعل ما يشاء كتاممكو كسو ነው ጸጋና ጤና ካገኘሁ ከሱ ነው نعم والله يقين علم ብታበዛ يقينو ይበዛል علم ሲቀነስ يقينو ያንሳል بس ወንድሜ ሰላማት ይህ ብቻ ነው علሙ ለعلሙ ብቻ ብለህ አትማረው علሙ ለيقيኑ يقيኑ እንዲጨምርልህ ብለህ ከተማርከው ደግሞ እውነቴ ነው በጣም ቆንጆ ነው ለምን መሰላችሁ علሙ يقيኑን ይጨምራል ያልኩት በየቀኑ አዲስ ዛሬ አሚና ምን አለች እንደ ዛሬ ትምህርት ማሻአላህ የየቂን ጉዳይ ተምረናል خلاص ኢማንዋ ትንሽ 5 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ሄደዋል እንግዲህ የሷ ኢማን የናንተም እንደዚህ ነገር ደግሞ ቁርአን ተፍሲር ስትሰማ በጣም የቁርአን ተአምር ስትሰማ ልብህን የሚነካ ነገር ስትሰማ ያንተን የቂን ትንሽ ወደ ላይ እንደ ቴርሞሜትር ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ከዕልም የራቀ ሰው የቂኑ በጣም ደካማ ነው እነዚህ አሁን የሚያፈዙ ሰዎች በሚስቶቻቸው የሚያፈዙ አክራሪ የሚሉ አንቺ ያዳራሪ የሚሉ ምን የሚሉ والله የቂናቸው በጣም ضعيف ስለሆነ ነው እንጂ በአላህ ያላቸው በአኺራ ያላቸው በጀናና በጀሃነም ያላቸው የቂን ሙሉ ከሆነ እንትኑ ዒልም ሆናል ወንድሜ ሰላማት ተመልሶልህ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በዚህ በእድሜው በሙሉ يقينون يميጨምር على علم ሌላ አላየሁም زيد العلم يزيد اليقين تؤمن بالله وحده لا شريك له الفاعل المميت المحيي المعطي المانع يقينه በጣም እንትን ያለ ይሄዳል ስለዚህ ባጭሩ ልንገራችሁ አንዲት አያ አለች እንዲያውም ግማሽ አያ ነች ሙሉ አያሽም አይደለችም አሁን ስለፈልፈው ያመሸሁ በሙሉ ስናገረው የቆየሁ በተለይ አሁን የሰላማትን ጥያቄ ለመመለስ የተናገርኩት ሁሉ አላህ በግማሽ አያ አሳጠረው ምን አለ ኢንማ
تقالش إنما أداة حصر بلنال إنما يخشى الله من عباده من كملوا الآية إنما يخشى الله الله يمفروا كباروتشو أنت أين ناتشوالو العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء ناتشو الله يمفروا مكنياتهم علماتشو يدلبه يجمر سيد يقينو يتأرى يهدال تعلموا عشان تكون اليقين عالية جدا እሺ ይህን ካልኩ ኢንሻአላህ ይበቃኛል ነገ በተፍሲር እንድንገናኝ አላህ እስከዛ ድረስ እድሜ ይስጠን والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفري دهنا